Good morning, students. So, we are now going to start with the common human diseases. So, first of all, we will see what is disease. Disease is defined as the condition of disturbed or deranged functioning of one or more organs or organ system of the body and caused due to the infections, defective diet, or heredity. All human diseases can be divided into two categories. One is the congenital diseases, and the second one is the acquired diseases. First, we will see the congenital diseases. These diseases are present from the birth and they may be caused by genetic abnormality or metabolic disorder. They may be permanent or were were practically incurable. However, modern research had helped to cure some inborn diseases through different techniques like gene therapy, enzyme replacement therapy, etc. तर आता आपण कॉमन ह्युमन डिझिसेस बघणार आहोत. त्याच्यासाठी डिझीज म्हणजे काय येतं बघूया. डिझीजचं डेफिनेशन असं आहे की ही एक कंडिशन आहे डिस्टर्ब्ड किंवा डिरेंज्ड फंक्शनिंग होतं एक किंवा अनेक ऑर्गन्सचं किंवा ऑर्गन सिस्टम्स जे बॉडीमधले आहेत ते. आणि हे इन्फेक्शन्सनी होतं किंवा डिफेक्टिव्ह डाएटनी होतं किंवा हेरिडिटरीसुद्धा असू शकतं. डिझिसेस जे आहेत ते दोन प्रकारचे असतील. एक कॉन्जेनायटल डिझिसेस आणि दुसरं एक्वायर्ड डिझिसेस. कॉन्जेनायटल डिझिसेस राईट बर्थपासून असू शकतात आणि ते जेनेटिक ॲबनॉर्मॅलिटीमध्ये असू शकतात किंवा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर असू शकतात. आता ते परमनंट असू शकतात आणि कधीकधी ते इनक्युरेबल पण असू शकतील. पण आज मॉडर्न जो रिसर्च झालेला आहे त्याच्यानी आपण असं बघतो आहे का हे जे काही इनबॉर्न डिझिसेस आहेत ते क्युअर करायला आपल्याला मदत झालेली आहे. आणि ह्या टेक्निक्स ज्या आहेत ज्यांनी ह्या क्युअर झाले आहेत त्या आहेत जीन थेरपी, एन्झाईम रिप्लेसमेंट थेरपी एक्सेट्रा. Now the second type of the disease is the acquired disease, and they developed after the birth and they are divided into different types, that is communicable or infectious diseases, and second type is the non-communicable or the non-infectious diseases. The diseases which are transmitted from an infected person to an healthy person directly or indirectly are called as communicable or infectious diseases. Malaria and other diseases which are to be studied in this chapter are example of this communicable type. Now, the diseases that cannot be transmitted from an infected person to another healthy one, either directly or indirectly, they are called as non-communicable or non-infectious diseases, and examples of these are cancer and deficiency disorders or diseases. Okay. Now, communicable diseases are caused by pathogens like viruses, bacteria, fungi, helminth worms, etc. And all the disease causing organisms they are called as pathogens. आता एक्वायर्ड डिझिसेस बघूया. जे डिझिसेस आपल्या जन्मानंतर आपल्या लाईफटाईममध्ये आपण एक्वायर करतो त्यांना आपण एक्वायर्ड डिझिसेस म्हणतो. आणि त्याचे दोन मेन कॅटेगरी आहेत. एक आहे कम्युनिकेबल किंवा इन्फेक्शियस डिझीज आणि दुसरं आहे नॉन कम्युनिकेबल किंवा नॉन इन्फेक्शियस डिझिसेस. आता ज्या डिझीज आपल्याला जे डिझिसेस एखाद्या इन्फेक्टेड पर्सनपासून एक हेल्दी पर्सनला डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली ट्रान्समिट होतात त्यांना आपण कम्युनिकेबल किंवा इन्फेक्शियस डिझीज म्हणतो. आणि याचे एक्झाम्पल्स आहेत मलेरिया आणि दुसरे डिझीज जे आपण या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. ओके. जे डिझिसेस एखाद्या इन्फेक्टेड पर्सनपासून दुसऱ्या एखाद्या हेल्दी पर्सनला डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली ट्रान्समिट होत नाहीत त्यांना आपण नॉन कम्युनिकेबल किंवा नॉन इन्फेक्शियस डिझिसेस म्हणतो. आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे कॅन्सर आणि डेफिशियन्सी डिझिसेस. आता जे कम्युनिकेबल डिसीजेस आहेत ते पॅथोजन्सनी होतात जसं व्हायरसेस, बॅक्टेरिया, फंगस किंवा हेल्मिन्थ्स वर्म्स एक्सेट्रा. आणि ज्या ऑर्गॅनिझमपासून आपल्याला डिझीज होतो त्या ऑर्गॅनिझमला आपण म्हणतो पॅथोजन. Now many pathogens use other organism, that is the vector, to reach us, and these vectors are actually the parasites which we regularly come across. So what is a parasite? It is an organism
that lives in or on the body of another organism, and it derives its nutrition from the host organisms. Parasites are of two categories: ectoparasite, that is, they are on the body of the organism, host body, on the host body, and the second type is the endoparasite, that is, they are present inside the body of the host. So ectoparasite example is the bed bug, and endoparasite example is the plasmodium, which is a protozoan endoparasite of the mosquito, which is a vector, and the human beings. आता खूप सारे पॅथोजन्स आहेत. तो दुसरा ऑर्गॅनिझम ज्याला आपण वेक्टर म्हणतो तो वापरून आपल्यापर्यंत पोचतात, आणि हे वेक्टर्स ॲक्च्युली पॅरासाइट्स आहेत ज्यांच्या आपण अक्रॉस येणार आहोत. पॅरासाइट म्हणजे काय? असा ऑर्गॅनिझम जो आपल्या शरीराच्या आत किंवा शरीराच्या वर एखाद्या दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमच्या शरीरामध्ये तो राहतो, आणि तो त्याचं खाणं पिणं किंवा न्यूट्रिशन त्या होस्ट ऑर्गॅनिझमपासून ऑब्टेन करतो. आता हे जे पॅरासाइट्स आहेत दोन प्रकारचे आहेत, एक एंडोपॅरासाइट आणि दुसरं एक्टोपॅरासाइट. एक्टोपॅरासाइटचं एक्झाम्पल आहे बेडबग म्हणजे ढेकूण. एक्टोपॅरासाइट म्हणजे बॉडीच्या वर असणारे, ओके, आणि एंडोपॅरासाइट म्हणजे बॉडीच्या आतमध्ये राहणारे. आता एंडोपॅरासाइटचा आहे प्लाझ्मोडियम. हा एक प्रोटोझोन एंडोपॅरासाइट आहे मॉस्किटोचा, म्हणजे मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये हा प्लाझ्मोडियम राहतो आणि तो वेक्टर म्हणून काम करतो, कोण? मॉस्किटो, आणि ह्युमन बीइंग्समध्ये तो ट्रान्समिट केला जातो. नाव फर्स्ट we are going to study different diseases, and out of these different diseases the first one is the malaria. This malaria is a vector borne infectious disease caused by a protist plasmodium. म्हणजेच मलेरिया या मॉस्किटो हा वेक्टर आहे आणि त्याच्यामुळे हा आजार होतो, आणि ॲक्च्युली तो एक प्रोटिस्ट आहे ज्याचं नाव प्लाझ्मोडियम आहे, त्यापासून तो आपल्याला होतो. देर आर 4 डिफरंट स्पीशीज ऑफ प्लाझ्मोडियम, like Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malari, Plasmodium falciparum, and only Plasmodium falciparum will cause serious illness while others are rarely fatal. Okay, based on the species there are 4 types of malaria. आता प्लाझ्मोडियमचे 4 स्पीशीज आहेत, जसे प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स, प्लाझ्मोडियम ओव्हॅली, प्लाझ्मोडियम मलेरी, प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम, आणि त्यातला जो प्लाझ्मोडियम फॅल्सिपॅरम आहे तोच एक सिरियस इलनेस कॉज करतो, आणि दुसरे जे आहेत ते जीवघेणे नाही आहेत. आता या स्पीशीजनुसार 4 टाईपचे मलेरिया आहेत. ओके, सो we will see the table showing different species of the plasmodium. So first species is the Plasmodium vivax, and the incubation period for that is 14 days, and pattern of high fever is high fever after 48-hour interval. The second is Plasmodium malariae, which the incubation period is 28 days, and it causes high fever after 72 hours interval. Third one is the Plasmodium ovale, and this incubation period for this is 17 days, and it causes high fever after 48 hours interval. And the last one is Plasmodium falciparum, and it incubation period is 12 days, and it causes high fever at irregular intervals between 22 to 48 hours. Okay, so out of this the Plasmodium falciparum is the only one which causes serious diseases. Okay, सो मला वाटत नाही हा मी टेबल तुम्हाला मराठीत सांगायला पाहिजे. इट्स सो इझी टू अंडरस्टँड. ओके, तर त्याच नंतर आपण सायन्स अँड सिम्टम्स मलेरियाचे बघूया. ओके, सो सिम्टम्स ऑफ मलेरिया बिगेन टू अपीयर about 7 to 15 days after the bite of the infective mosquito, and the initial symptoms are fever, headache, and chills, and it may be difficult to recognize as malaria. Classical symptoms of malaria is cyclic occurrence of high fever followed by sweating and sudden shivering, and such entire episode lasts for about 4 to 6 hours, and it recurs every 2 days or 3 days. Then the next symptom is vomiting and convulsions,
Then the other one is anthralgia, that is joint pain, anemia due to the rupturing of the RBCs, then hemoglobinuria, then hepatomegaly. Hepatomegaly is liver enlargement, then retinal damage, that is damage caused to the eye, and cerebral malaria, that is brain infection. आता आपण मलेरियाचे सिम्टम्स बघूया, लक्षणं बघूया. सो ज्या व्यक्तीला मलेरिया आहे त्या व्यक्तीला मस्किटो जो इन्फेक्टिव्ह आहे तो चावल्यानंतर 7 ते 15 दिवसापर्यंत सिम्टम्स दिसतात. प्रथम जे सिम्टम्स आहेत ते आहेत ताप येणं, डोकेदुखी, थंडी भरून येणं आणि आपल्याला आधी कळत नाही की हा मलेरिया आहे. त्याला ओळखण्याचं कठीण होतं आपल्याला. देन क्लासिकल सिम्टम्स जे मलेरियाचं आहे तर सायक्लिक फीवर, हाय फीवर येतो, म्हणजे कालांतराने येतो. एक काळमध्ये गॅप जाऊन ताप येतो आणि त्यावेळेला तापानंतर किंवा तापाच्या वेळेला खूप घाम येतो. नंतर सडनली बॉडी शिवर पण करते आणि हे जे सगळं एपिसोड आहे तो 4 ते 6 तासासाठी होतो आणि परत 2 ते 3 दिवसानंतर, प्रत्येक 2 ते 3 दिवसानंतर हे जे सिम्टम्स आहेत ते परत रिकर होतात किंवा परत दिसतात. त्या व्यक्तीला उलट्या होतात, फिट्स येऊ शकतात, देन जॉईंट पेन होतं, खूप सांधे दुखतात, RBC रप्चर झाल्यामुळे ॲनिमिक होतो तो व्यक्ती. युरिया जे युरिक ॲसिड आहे, हिमोग्लोबिन्युरिया होतं. सो हिमोग्लोबिन हा युरिनमध्ये पास केला जातो. देन म्हणजेच हिमोग्लोबिनची लेवल जी आहे ती खाली जाते. देन लिव्हर एनलार्जमेंट होतं, म्हणजे हिपॅटोमेगॅली होतं आणि डोळ्याला डॅमेज होतं आणि ब्रेन इन्फेक्शन म्हणजे सेरिब्रल मलेरिया होऊ शकतो. सो बघा, मोड ऑफ ट्रान्समिशन आपण दुसऱ्या लेक्चरमध्ये बघूया. ओके.